पिछले साल जिवें पंजाब ते हरियाणा दे किसान ट्रैक्टरां दे काफलिਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। द खालस टीवी की खालस रिपोर्ट दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर दसांगे तुहानू कैनेडा दे विच आखिरकार की हो रहा है। कैनेडा की राजधानी ओटवा दे विच ट्रक्कां दे वड्डे वड्डे काफले क्यों पहुंच गए ने ते इसे करके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अते उन्हां दे परिवार नू किसी गुप्त थां ते भी भेज दिता गया है क्योंकि पूरे कैनेडा दे विच हफ्ते भर दे लंबे सफर तो बाद ट्रक्कां समेत होर वाहनां दा एक वड्डा काफला कैनेडा की राजधानी ओटवा दे विच पिछले 2 दिनां तो घेरा पाई बैठा है। इस नू आज़ादी दा काफला नाम दिता गया है ते खूब चर्चा हो रही है कैनेडा दे विच भी ते कैनेडा तो बाहर भी। कैनेडा की राजधानी ओटवा दे विच कोरोना पाबंदियां कोरोना टीकिਆਂ नू लाजमी करन अते मास्क पहनण दीयां पाबंदियां दा सख्त विरोध कीता जा रहा है ते उसे विरोध दा ये एक रूप है। प्रदर्शनकारियों ने कोविड पाबंदियां की तुलना फाशीवाद दे नाल कीती है। कैनेडियन झंडे दे नाल नाजी चिन्हां नूं भी दिखाया। कई प्रदर्शनकारियों ने कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तिखी आलोचना भी की है अते उन्हां दा अस्तीफा भी मंग लिया। प्रदर्शनकारी सैकड़े नहीं बल्कि हज़ारां की गिणती विच इत्थे इकट्ठे होए ने। जिवें ही प्रदर्शनकारी ओटवा शहर दे विच दाखिल होए राजधानी दे विच दाखिल होए तां उन्हां ने वाहनां दे हॉर्न वजाउणे शुरू कर दिते। अपने रोस मुजाहरे दा उन्हां ने एक वखरा तरीका अपनाया जिहदे नाल ओटवा दे डाउनटाउन दे विच पूरा शोर शराबा फैल गया सी। पुलिस ने हाले इत्थे पहुंचना ही सी कि उस तों पहलां ही प्रदर्शनकारियां ने ट्रक्कां ते कारां दे नाल पार्लीमेंट हिल नूं घेर लिया। कुछ वाहन नैशनल वॉर मैमोरीअल के मैदान दे विच भी खड़े कर दिते ते ट्रक्कां वालियां दा इह काफला पूरे शांतमई ढंग दे नाल कैनेडा दे कस्बियां अते शहरां दे विचों लंघिया ते पूरे 1 हफ्ते बाद इह ओटवा दे विच पहुंचिया। सुरक्षा कारणा करके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं परिवार समेत किसी अणदसी थां दे उत्ते भेज दिता गया है, लिजाया गया है। ओटवा दे मेयर जिम वाटसन ने ट्वीट किया है कि इस पवित्र मैदान दे विच जिथे एक अणजाणे जवान दा मकबरा भी है इत्थे वाहन खड़े करना इसकी तौहीन है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने वारी-वारी एक कहा है वो कह रहे हैं कि साडा अंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा पर पुलिस कह रही है कि असी किसी भी गंभीर स्थिति का टाकरा करने के लिए तैयार हाँ। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है जे हालात नाजुक होंदे ने तां। स्थानिक लोगों नूं मुजाहरे वाली थां ते आउण तो पुलिस ने रोक दिता है। कानून घाड़े यानी कि जिहड़े उत्थों दे लॉ मेकरस हैगे ने उन्हां नूं अपने निजी घरां दे दरवाजे बंद रखण दी सलाह भी दे दित्ती गई है। पुलिस ने एहतियात दे वजों ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਸਕ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੈਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक टीकाकरण लाजमी करना सेहत के नाल संबंधित नहीं है बल्कि चीज़ों नूं कंट्रोल करन दा, लोकां नूं कंट्रोल करन दा एक सरकार दा पैंतरा है। प्रदर्शनकारियों ने लाजमी टीकाकरण का फैसला वापस लैण दी भी मांग की है ते ट्रूडो के अस्तीफे की भी मांग की है। एक ट्रक ड्राइवर ते ट्रकिंग कंपनी के मालक हैरोल्ड जोंकर ने एक टीवी चैनल नूं दस्सिया कि असी आज़ाद होना चाहुंदे हां, असी दोबारा अपनी पसंद की चोण करना चाहुंदे हां यानी कि अपनी पसंदीदा सरकार चुनना चाहुंदे हां ते असी उम्मीद चाहुंदे हां, आस चाहुंदे हां। सरकार ने साडे तो इह सारा कुछ खो लिया इस करके असी आज़ादी चाहुंदे हां। ड्राइवर जोंकर ने यह भी कहा कि असी इत्थे उदों तक बैठे रहांगे जदों तक साडीआं मंगां पूरीआं नहीं हो जांदियां, जदों तक असी काम ते वापस नहीं जावांगे।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਪਾਸਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਜੋ ਰੋਗਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਸਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1,20,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਜਾਂ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਖੈਰ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਘੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।